get the overview of the chapter, first of all, we have to see the adverse effects of penicillins. First of all, it causes hypersensitivity type 1, type 2 and type 3 reactions. Then in the gut it will cause diarrhea. In the kidney it will cause nephritis due to methicillin and naphthalene. Then in the bone marrow house there will be the platelet segregation can't take place. Okay, and there will be excess sodium, excess water holding, and that will lead to dilutional hypokalemia. Other adverse effect is seizures. Now let us see in detail. So we'll be seeing combination therapy, adverse effects, hypersensitivity reactions, and other side effects. Combination therapy, what is trying to tell that penicillin and aminoglycosides, when they are given together, they have a better bactericidal effect. And what's the reason? Because the penicillin, it will damage the bacterial cell wall. As a result, the aminoglycosides, they can reach the transporters more easily and reach the target intracellular destination more easily and earlier, producing their effect. So penicillin, it will damage cell wall, and aminoglycosides, they can enter easily. Both the drugs should not be put in the same container because of their electrical properties. Aminoglycoside has positive polarity, penicillin has negative polarity. If put together, they will form insoluble complexes that lose effectiveness over time. Adverse effects. Penicillin is one of the safest. Okay, it is one of the safest drugs, but it has wide array of side effects. Firstly is hypersensitivity type 1 reaction. Here is type 1, and in common hypersensitivity reaction, there are any immune reaction that damage the tissue. Penicillin related immune reaction, they occur in about 5 to 10%. म्हणजे 100 पासून 10 लोकांना याची immune reaction होणार. वेगळ्या लोकांमध्ये वेगळ्या टाइप ऑफ हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन होणार. त्याचे पेनिसिलिन आहे ते सेव्हरल स्मॉल मेटाबोलाइट्स बनवत असतं, लाईक पेनिसिलोइक ॲसिड. ते काय that cannot trigger an immune response by itself. But penicillin and its metabolites, they easily bind to our body proteins. And once they are bound, they form complexes and act like haptens. And they can trigger the immune system, producing a wide array of hypersensitivity reaction. म्हणजे याचे जे मेटाबोलाइट आहेत ना, ते डायरेक्टली तर काय ट्रिगर नाही करणार. पण जेव्हा ते मेटाबोलाइट आपल्या पेनिसिलिन आणि त्यांचे मेटाबोलाइट जेव्हा आपल्या प्रोटीन्सला बाइंड करतील, तेव्हा ते काय करणार, इम्यून सिस्टमला ट्रिगर करणार आणि हे हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन होणार. आणि ते हॅप्टेन्स बद्दल लिहिले तर हॅप्टेन्स ते काय स्मॉल मॉलिक्युल आहेत दॅट कॅनॉट ॲक्टिवेट द इम्यून सिस्टम इंडिपेंडेंटली बट कॅन ॲक्टिवेट इट आफ्टर कंबाइनिंग विथ बॉडी प्रोटीन. तर इथे टाइप 1 हायपरसेन्सिटिव्हिटीमध्ये काय दिलं, इट अकर्स इमिडिएटली ऑन एक्सपोजर टू मेडिकेशन. आणि मेकॅनिझम इज what is mechanism? IgE antibodies mediate this type of reaction. IgE mediated आहे. So IgE antibodies, they are loaded on the mast cell and the basophil. For example, we have this particular basophil mast cell, and on their surface we have numerous IgE antibodies. So now penicillin will come, okay, and what it will do? And if allergy is present, these antibiotics, they cause degranulation. याच्यामध्ये जे ग्रॅन्युल आहेत ना, ते तोडतील, डिग्रॅन्युलेट करतील, आणि त्याच्यामुळे कोण काय रिलीज होईल, जे सेल मेम्ब्रेन आहे तिथून प्रोस्टाग्लॅंडिन, ल्युकोट्राईन रिलीज होईल. जे ग्रॅन्युल्स आहेत त्याच्यामधून हिस्टामिन, प्रोटीलायटिक एन्झाईम रिलीज होईल. नंतर न्यूट्रोफिल किमोटॅक्टिक फॅक्टर रिलीज होईल, इओसिनोफिल किमोटॅक्टिक फॅक्टर रिलीज होईल. आणि जे न्यूक्लियस आहे तिथल्या जीनमधून हे प्रोटीन बनतील, इंटरल्युकिन 1 आणि टिश्यू नेक्रोसिस फॅक्टर बनतील. ठीक आहे. तर हे इम्युनोग्लोबुलिन इमिडिएटेड टाइप 1 हायपरसेन्सिटिव्हिटी होतं, जे की मास्ट सेल बेझोफिलच्या IgE सोबत पेनिसिलिन रिॲक्ट करून हे सगळ्या गोष्टींचा रिलीज करत होतं. आणि हे रिलीज झाल्यानंतर ॲनाफिलॅक्टिक शॉक होणार आहे. The most dangerous immediate immune reaction caused by penicillin would be anaphylactic shock. Very rare complication आहे, but it occurs when mast cells are activated around. Blood vessels मध्ये vasodilation होतं, pressure fall होतं, bronchioles मध्ये bronchoconstriction होतं, respiratory difficulty होते, GIT मध्ये abdominal pain होतो, आणि स्किनने टिपिकल स्किन रॅशेस येतात. द नेक्स्ट गोष्ट आहे ampicillin. Ampicillin एक स्पेसिफिक मॅक्युलोपॅप्युलर रॅश आणत असते, आणि it's not a hypersensitivity reaction. It is produced as a result of direct toxic effect of the medicine. It clears out independently in a couple of days, and the patient can continue taking ampicillin. एका पेशंट आहे त्याला एप्स्टीन बार व्हायरस इन्फेक्शन झालं, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस केसिंग डिसीज, आणि तो अँपिसिलिन घेत आहे, आणि त्याच्यामध्ये 100% चान्स आहे की त्याला मॅक्युलोपॅप्युलर रॅश होईल, आणि हा हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन नसतो. पेनिसिलिन ॲलर्जीबद्दल बघायचं, जर कोणाला हिस्ट्री ऑफ टाइप 1 हायपरसेन्सिटिव्हिटी आहे टू पेनिसिलिन, तर आपण त्याला सेफॅलोस्पोरिन देणं अवॉइड करायचं, सिन्स देअर इज ओव्हरलॅपिंग सेन्सिटिव्हिटी. पर्सन कॅन स्टील बी गिवन सेफॅलोस्पोरिन इफ देअर्स हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 और टाइप 3 हायपरसेन्सिटिव्हिटी टू पेनिसिलिन. द नेक्स्ट टाइप 2 मध्ये हे रिॲक्शन अकर्स अगेन्स्ट द इंट्रिन्सिक अँटीजन. पेनिसिलिन नॉर्मल प्रोटीनला बाइंड करतं आणि त्याचं स्ट्रक्चर ऑल्टर करतं त्या प्रोटीनचं. मग इम्यून सिस्टम हे जे आहे त्या ऑल्टर प्रोटीनला रिकग्नाइज करू शकत नाही यात सेल्फ प्रोटीन, आणि ते त्यालाच अटॅक करायला सुरू करतं. मग अँटीबॉडीज प्रोड्यूस होतात जे की त्या ऑल्टर प्रोटीनला बाइंड करतात. तर हे ऑल्टर प्रोटीन्स आरबीसी मेम्ब्रेनवरती असले तर ते हिमोलायटिक पेनिसिलिन असोसिएटेड ऑटोइम्यून हिमोलायटिक अनिमिया होईल. आफ्टर बाइंडिंग टू दीज प्रोटीन्स, अँटीबॉडीज ब्रिंग मॅक्रोफेजेस अँड न्यूट्रोफिल्स अँड एनहान्स द फेगोसाइटोसिस ऑफ दीज आरबीसीज एक्सप्रेसिंग ऑल्टर्ड प्रोटीन्स. टाइप 3 हायपरसेन्सिटिव्हिटीमध्ये काय, हे इमिडिएटली नाही होत, 7-12 डेज नंतर होतात. अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनतं जे की ब्लडमध्ये सर्क्युलेट करतं, आणि अँटीजन्स जे आहेत ते पेनिसिलिन आणि त्याचे मेटाबोलाइट्स असतात, वेअरएज अँटीबॉडीज आर फॉर्म अगेन्स्ट इट लाईक इम्युनोग्लोबुलिन G and M. आता हे जे अँटीबॉडी अँटीजन कॉम्प्लेक्स आहेत ते मल्टिपल एरियाजमध्ये डिपॉझिट होतात, कॉम्प्लिमेंट सिस्टम ॲक्टिवेट होतं, आणि कॉम्प्लिमेंट मिडिएटेड डॅमेज होतो. इथं आपल्याला फोकस दिलं आहे IgE मिडिएटेड अनाफिलॅक्टिक शॉक आपण आधी बघितला. नंतर हे आरबीसी मेम्ब्रेनवरती जे प्रोटीन आहे ते ऑल्टर झाले पेनिसिलिनमुळे, त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी बनली आणि ऑटोइम्यून हिमोलायटिक अनिमिया झाला. तर मॅक्रोफेज न्यूट्रोफिल येऊन हे आरबीसीला डिस्टर्ब करणार. नंतर नेक्स्ट काय बघितलं आपण, टाइप 3 हायपरसेन्सिटिव्हिटी. तिथं पण हे कॉम्प्लेक्स डेव्हलप होतं आणि ते कॉम्प्लिमेंट मिडिएटेड डॅमेज ॲक्टिवेट करतं.
बघून घेऊ आता पुढे. सो अदर साईड इफेक्ट्समध्ये काय दिलं, GIT इफेक्ट जे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स आहेत जसं की एम्पिसिलिन, आणि एम्पिसिलिनचं आपण पाहिलं होतं, अमॉक्सिसिलिनचं चांगलं ॲब्झॉर्प्शन होतं, बट एम्पिसिलिन इज पुअरली ॲब्झॉर्ब्ड इन GIT, आणि काय त्यामुळे GITमध्ये जास्त वेळ राहतो आणि नॉर्मल फ्लोराला डिस्टर्ब करतो, आणि रेसिस्टंट बॅक्टेरियल ओव्हरग्रोथ होते लाईक क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल लिडिंग टू सुडो मेम्ब्रेनस कोलायटिस. रिनल इफेक्ट्समध्ये आपण मेथिसिलिन इंड्युस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्रायटिस बघितलं होतं मिन, आणि अदर ड्रग्स नॅफ्सिलिनमध्ये आपण न्यूट्रोपिनिया आणि हे नेफ्रायटिस हे 2 साईड इफेक्ट बघितले होते. आणि हे सगळं कशामुळे, हे कशामुळे होतं माहिती का, हे इम्युन कॉम्प्लेक्स डिपॉझिशनमुळे वगैरे होतं. CNS इफेक्ट्समध्ये काय, पेनिसिलिन आणि त्याचे मेटाबोलाइट्स न्यूरॉनला डिस्टर्ब करतील, त्याच्यामुळे अपटेक ऑफ सोडियम कॅल्शियम वाढणार आहे, आणि सोडियम वॉटर फॉल सोडियम ना, त्यामुळं नाही थांबते इथं नको काढू, 1 मिनिट. ते त्याच्यामुळे काय होतं, सोडियम कॅल्शियम अपटेक जास्त झाला तर हायपर एक्सायटेशन ऑफ न्यूरॉन्स होतं आणि सीजर्स येतात, स्पेशली इन केसेस ऑफ रिनल फेलियर वेन देर इज डिक्रीज क्लिअरन्स ऑफ दीज ड्रग्स. नंतर हिमॅटॉलॉजिकल इफेक्ट्स टिकारसिलिन कार्बेनिसिलिन प्लेटलेटलावरती ते बाइंड करतात, सरफेस रिसेप्टरला बदलतात, आणि प्लेटलेटचं जे नॉर्मल ॲग्लुटिनेशन असतं ते होऊ देत नाही, त्याच्यामुळे ब्लिडिंग डायस्थेसिस होतं. न्यूट्रोपेनिया पण होतो कारण न्यूट्रोफिल ऑल्टरेशन झाल्यावर न्यूट्रोफिल डॅमेज होतं आणि डिक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट होतो. इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स कसं करतं बघ, पेनिसिलिन इट इज युजली गिवन ॲज सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटॅशियम. आणि ओव्हर प्रोलॉंग पिरियड्स दीज कॅटायन्स लोडेड इन बॉडी अँड सोडियम इन्क्रीज झाला तर बॉडी स्टार्ट्स रिटेनिंग वॉटर, त्यामुळे डायल्युशनल हायपोकॅलिमिया होतो. वी नो की बाहेर सोडियम जास्त असतं, सेल त्याच्यावर सेल इट इज त्याच्या बाहेर सोडियम जास्त असतो आणि सोडियमसोबत पाणी जास्त झालं तर पोटॅशियम कमी, सो दॅट इज डायल्युशनल हायपोकॅलिमिया. दिस कॅन बी अवॉइडेड बाय गिविंग स्ट्रॉंगर मोर इफेक्टिव्ह ड्रग्स बिकॉज दे विल बी रिक्वायर्ड इन लेस डोसेज. सो व्हेरी ब्युटिफुली टोल्ड हिअर. अँड हे ओके, सो कॉम्बिनेशन थेरपीमध्ये पेनिसिलिन आणि अमिनोग्लायकोसाइड्स टुगेदर केल्यावर बेटर इफेक्ट मिळतो, आणि त्यांना सेम कंटेनरमध्ये मिक्स नाही करायचं, इनइफेक्टिव्ह कॉम्प्लेक्स बनतात. ॲडवर्स इफेक्टमध्ये टाईप 1 टाईप 2 ॲनाफिलॅक्सिस जो की टाईप 1 आहे ते रेअर बट सिव्हिअर, आणि टाईप 3 पण आहेत. GITमध्ये डायरिया ड्यू टू क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल ओव्हरग्रोथ, सुडो मेम्ब्रेन कोलायटिस, रिनल सिस्टम नेफ्रायटिस, CNS सीजर्स, आणि प्रोलॉंग यूज कॉजेस सोडियम पोटॅशियम इम्बॅलन्स. ठीक आहे, आणि किसिंग डिसीजबद्दल सरांनी सांगितलं होतं. नंतर इम्युन हेडक्वार्टरमध्ये पेनिसिलोइक ॲसिड काय काय कॉज करतं दाखवलं होतं. GITमध्ये सुडो मेम्ब्रेनस कोलायटिस, डायरिया. नंतर ठीक आहे, हे बघून घे. RBC वरती बघ त्याचं प्रोटीन बदललं आहे, आणि इथं बघ वास्क्युलायटिस, स्किन रॅश, नेफ्रायटिस, पॉलिआर्थरायटिस, जनरलाइज्ड लिम्फॅडिनोपॅथी, आणि हे सुडोमोनास कोलायटिस और काय लिहिलं PC और यार व्हॉट इज दिस यार.